তৎপর্পিত নিয়মিত স্মরণে নখল এতাদৃশি তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দৈব মে দৃশ্যমিহা জনিন অনুরাগ। হে ভগবান, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, সর্বমঙ্গল বিধান করেন নাম। জন্য তোমার কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ, সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ। সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম বিধি বা বিচার কর নাই। প্রভু, জীবের পক্ষে কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নাম অপরাধ রূপ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছ যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। So I explained yesterday about this text, what Mahaprabhu says. O Lord Krishna, your name make everything auspicious, auspicious. Therefore, you appear here. You appear here with many names, Krishna, Govinda, etc., etc. He also put full potency to your name and not keeping any particular rules when we're supposed to chant, where during chanting, where is supposed to wear the outfit. Nothing rule, no rule. Under any circumstances, we can chant according to our convenient. During the time of lying on the bed, during the time of eating, bhojone, kiba jagoran, when you get wake, whenever you feel comfort, convenient, your convenient time, just to chant. What will happen? All type of perfection, you can have it. Just to chant Hare Krishna Mahamantra. Just to chant Hare Krishna Mahamantra, then all type of perfection, sarva, samasta siddhi, all type of perfection. Yahoite sarva siddhi hoibe sama. Through chanting Hare Krishna Mahamantra, all type of perfection, whatever we have desire, it will appear gradually. Hey Prabhu, Supreme Lord, you are mercifully, you are appear here with this holy, in the holy name, in the form of holy name, you appear here. But I am not enthusiastic to chant Hare Krishna Mahamantra, because I have lots of aparad, nam aparad. Lots of aparad, like in front of deities, when we are loudly speaking, is also aparad. আমরা বিগ্রহের সামনে জোরে কথা বললে কি অপরাধ হয় না? অপরাধ হয়। বিগ্রহের সামনে জোরে কথা বললে অপরাধ হয় কি হয় না? হয়। বলো না কি এখানে যখন মন্দির খোলা আছে তখন তখন বলো নাকি? বলো হ্যাঁ কি না?
কেউ কিছু বলে না। বলো, রাগারাগি করো? হ্যাঁ, চুরি একবার করলেও চুরি হয়, আর রোজ করলেও চুরি হয় নাকি? চোর তাকে বলবে এই চোর। মাঝে মধ্যে করলেও অপরাধ হয়, আবার আবার রোজ করলে অপরাধ। তাহলে কি হয়? ঝগড়া করার ইচ্ছে যায়, এখান থেকে চলে গিয়ে ওই কোণে গোসা লাগিয়ে ফেলতে পারে নাকি? গোশালা চলে যাও, ঝগড়া করো, জোরে জোরে কথা বলো। কথা বোঝা গেছে? So, in front of deities, if we speak loudly if we speak, loudly we can chant Harinam. Loudly we can chant the glories of devotees. Loudly we can chant devotional song. There is no harm. But our mundane talk, or we become angry with someone, and we are loudly speaking with that person. We are arguing in front of deities with louder voice. He also offensive. বিগ্রহের সামনে কোন একটা লোকের সঙ্গে রাগারাগি করলাম, জোরে জোরে কথা বলে, সেটা অপরাধ, সেটা অপরাধ। নাম অপরাধ দুর্দৈব, মানে 52 টাইপ অফ অপরাধ, 52 টাইপ অফ অপরাধ। 10 নামাপরাধ, 10 ধামাপরাধ, 32 সেবাপরাধ। 10টা নামাপরাধ, 10টা ধামাপরাধ, আর 32 সেবাপরাধ। সেবাপরাধে যেমন বিগ্রহের সামনে নাট্য মন্দিরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে জোরে কথা বলছি, এই কি হলো রে, what happening, how are you? This social code, it is not the place. Social code, সমস্ত কথা কাউকে সমাদর করা ভগবানের সামনে করা যাবে না জোরে জোরে করে। হ্যাঁ, তাহলে কি করতে হবে? দূরে গিয়ে করো। আর যদি কথা বলো, আসতে বলো, এসছেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ পরে কথা বলছি। If situation happened that people came all of a sudden in front of the Sankirtan hall, we're supposed to greet him soundless manner. In front of deity, we can greet only Gurudev. Only Gurudev. If Vaishnava come, you should go a little away from Sankirtan hall, then you can greet him. But no any mundane talk. In Sankirtan hall, no mundane talk. But people nowadays, summer time, they are coming, if the gate open, they are coming here and lying on the Sankirtan hall. And they are gossiping here. If they do so, what is going to happen? Unknowingly they are committing offense. What offense? Sevaparad, service. Therefore, as a devotee, what is supposed to do? We should tell him, don't lying down here. You can lie down here, but don't talk.
feet should be opposite side of deities, not deity side. Or feet side should be opposite side of deity. Our head we can keep, but feet should be opposite side. আমরা দেখি কি গ্রীষ্মকালে অনেক লোক আছে তো নাকি, তো কি করি, গেট খোলা থাকলে কি হয়, তারা কি করে, এখানে শুয়ে থাকে কিনা, কি গল্প করে কিনা, গল্প করে শুয়েও থাকে, পাটা কোন দিকে থাকে, মানে মন্দিরের দিকে না মন্দিরের উল্টো দিকে? সেই জন্য আমাদের কর্তব্য কি, তাদেরকে ওরা যদি এটা করে কি হয়, মানে ওরা যদি ওটা করে তাহলে ওরা জানে না, অজান্তে সেবা অপরাধ করে বসছে। কি হবে, আমাদের উচিত কি, মানুষকে অপরাধে লিপ্ত করা, অপরাধ থেকে সাবধান করা না, কোনটা? তাহলে তুমি এসে বলো যে আপনারা গল্প করবেন না, এটা অপরাধ হবে, বলো কি, বলো তো, বলো। হ্যাঁ, বলার পরে যদি করে তাকে বলতে হবে আমরা চলে যান, যদি নাও যাও এখানে বসে তো করে, ওদের ব্যাপার, আমরা তো মারতে পারবো না। চুপচাপ থাকো, চুপচাপ থাকো, চুপচাপ থাকো। হ্যাঁ, আমাদের গুরু সেই দলে এসেছিল, শুধু খালি সমালোচনা আর ঝগড়া, সবার সঙ্গে ঝগড়া, পুরো মঠটাকে একটু উত্তাল করে দিল। তাহলে এখন নেই, ভালো হয়েছে, ভগবান তাড়িয়ে দিয়েছে। So our offense not allowing me to get any enthusiasm to chant. We are not feeling enthusiasm for chanting with love because of the offense. Although we know all the benefit, still we are not not feeling enthusiasm to chant Hare Krishna Mahamantra with love. Why? Offense. So be careful of any offense. মোটর বাইক পড়ে, না মোটর বাইক পড়ে, কার বাইক ওটা? হ্যাঁ, ওখানে রাখছো, ওখানে রাখো। হ্যাঁ, অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, কৃপাতে করিল অনেক নামেরও প্রচার, খাইতে সইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়, সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিবাহ, আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। ট্রলিটা জোরে চালিয়ে গিয়ে বাইক আর সাইকেল ফেলে দিয়েছে। ডাকো সত্যি কাজ করছে না, এমনি এ করছে, খেলছে না কাজ করছে। তো আমরা যেমন এখানে যে বললাম
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, বহু লোকের বহু প্রকার বাঞ্ছা মানে ইচ্ছা। কারো ইচ্ছা হরিনাম করব। এই তুই খেলছিস না কাজ করছিস? আরে তো ওখানে রাখা ছিল, এত জোরে চালানি কেন? এই যে বাইকটা দিয়ে পার্টস ভেঙে যায়, ক টাকা খরচা? এখন 1 পয়সা ইনকাম নেই, যদি মোটর বাইকটা পার্টস ভেঙে যায় 1000 টাকা খরচা হয়ে যাবে। তোর খেলাটা 1000 টাকা খরচা করে, 1000-2000 টাকা খরচা হবে। চালানোর কাজ করতে গিয়ে 4000 টাকা লস হলে হবে? কি বললাম? চালানা বলতে ক পয়সা? একানা কত? 6 পয়সা 1 পয়সা একানা। চালানা মানে 24 পয়সা। 24 পয়সা কাজ করতে গিয়ে যদি 4000 টাকা লস করে তাহলে কী হবে? লাভ হবে? সেবা হবে? তাহলে সাবধান করতে হবে, বুঝলি? বলছে অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, অনেক লোকের বাঞ্ছা। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা নিয়ে মঠে আসে, বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন রকম ইচ্ছা নিয়ে মঠকে চলা দেয়, পয়সা দেয় নাকি? কেউ বলে আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক, কেউ বলে আমার ছেলেটার চাকরি হয়ে যাক, হয় কিনা? কেউ বলে আমার ছেলেটা পাস করে যাক, কেউ বলে আমার এটা হয়ে যাক সেটা হয়ে যাক, কোর্টে মামলা চলতে মামলাগুলো মিটে যাক, নানা রকমের কথা। হ্যাঁ, ইচ্ছা এসব নিয়ে আসে তো, আর পয়সাও দেয়। তো কি হয়, যদি আমরা ওদের পয়সা খাই, খেয়ে যদি হরিনাম না করি, আমার সমাজ ভাই কি আমরা ওই সমস্ত পয়সা খাচ্ছি, হরিনাম না করলাম, সেবা না করলাম, ওই সমস্ত ওই লোকের ইচ্ছাগুলো, ওদের দেয়া পয়সা ভোগ লাগলেও আমরা তো প্রসাদ রূপে খাচ্ছি না। আমরা কি বলছি, এই ভাত দাও, কি অন্ন দাও, এই ডালটা লবণ হয়নি খাবো না, বলি কি? ডালে লবণ হয় না খাবো না, আরে চান্ডিতে মিষ্টি হয় না খাবো না, মিষ্টি চাই, বলি কি না? কিন্তু প্রসাদ হলে বলা যাবে না। প্রসাদ হলে এটা বলা উচিত নয়। বলো। ওখানে ভেবেছিলাম আমি এই একটা গাড়ি নিয়ে আসবো, কিছু ভক্ত নিয়ে আর কি বললো ওখানে একটু কথা বলুন না। কি গাড়ি? ও বাস নিয়ে আসবো। এই তো মোটর রক্ষক, ইনি হচ্ছে মোটর রক্ষক। কবে আসবে? এখন এখন রাসে আসবো, ওই বাসেতে যে কজন ধরবে আর কি, লম্বা হল দিয়ে দেবে। ওখানে আসতে হবে, ওখানে ওখানে একটা দেখো, ওখানেই যেমন ওখানেই হল আছে, যেখানে বাস রাখান না ওখানেই হল আছে, দেখে না? একটুখানি বললো ওখানে একটু কথা বলে, আমাকে ওখান থেকেই পাঠালো আর তো তাহলে কি হয়, যেগুলো খেলাম, যেসব খাচ্ছি ওগুলো কাদের? এখানে তো টাকার গাছ লাগানো নেই, ওই সমস্ত লোকের বিভিন্ন রকম ইচ্ছা নিয়ে সব পয়সা দিচ্ছে, সে পয়সাগুলো আমরা নিয়ে আসছি এখানে, ভগবানকে লাগাচ্ছি, ভোগ লাগাচ্ছি, কিন্তু প্রসাদ রূপে খাচ্ছি না। যদি প্রসাদ রূপে পাই, সে লবণ হোক আর না হোক, চাটনিতে মিষ্টি হোক আর না হোক, তবে পেয়ে নিতে হবে, কোনো প্রতিবাদ নাই। হ্যাঁ, কি রান্না করেছে? হ্যাঁ, ভগবানের সেবার জন্য বলতে পারি, কিন্তু ভগবানের জন্য ভোগ লেগে গেছে, তারপরে বলা যাবে না প্রসাদ, নোনতা হোক
মিষ্টি হোক খেয়ে নিতে হবে। আর ভগবানের কৃপা, এই মানে প্রসাদ মানে ভগবানের কৃপা, ওই জ্ঞানে পেতে হবে। তাহলে কি হবে? প্রসাদের ক্রিয়া হবে। প্রসাদের ক্রিয়াটা কি? প্রসাদের ক্রিয়াটা হচ্ছে কি? মা প্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণী বৈষ্ণবে। মহাপ্রসাদ গোবিন্দের প্রসাদ, নাম ব্রহ্মণী বৈষ্ণবে। হ্যাঁ, নাম, নাম ব্রহ্ম, বৈষ্ণব স্বল্প পুণ্য, অল্প রকম পুণ্য মানে স্বীকৃতি থাকলে তবে এটা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা প্রসাদের উপলব্ধি হচ্ছে না, পাচ্ছি, বলছি প্রসাদ পাচ্ছি, কিন্তু প্রসাদের ফল হচ্ছে না। প্রসাদের ফল হলে কখনোই আমাদের অন্যরকম প্রবৃত্তি আসবে না। বোঝা গেছে? যদি বলে চাল কুমড়ো রোজ হয়, খাবে? চাল কুমড়ো রোজ ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছি, এই আনন্দ জানে। চাল কুমড়ো আর ভেন্ডি যদি রোজ ভোগ হয়, খাবি? চাল কুমড়ো আর ভেন্ডি যদি রোজ ভোগে দেয়, খাবি? যদি দেওয়া হয়, কচু, চাল কুমড়ো আর ভেন্ডি রোজ 365 দিন দেওয়া হবে। কেন? কেন রে? প্রমাণ হয়ে গেল তো, প্রমাণ হয়ে গেল। এক জিনিস প্রসাদ, প্রসাদ রোজ পেতে হবে। তাহলে আমার কি বলে, চাল কুমড়ো হয়ে পারে, কচু যাওয়া হবে, ফেলা যাবে না। প্রসাদ ফেললে কি হয়? আমার পেট ভরে গেছে, খাবো না, ফেলে দিলাম। প্রসাদ হলো দুপুরের প্রসাদ, সকালের প্রসাদ দুপুরে দিলে দেয় না। ওটাও তো খারাপ, ওটাও তো ভালো না। দু এক কথা হলো, চাল কুমড়ো সব খাওয়া যাবে। আজকের প্রসাদ কালকে দেওয়া হবে, খাবি? আজকে রান্না হয়েছে কালকে দেবো, আর সকালে রান্না হয়েছে কালকে দুপুরে দেবো, খাবি? ভালো থাকলেও খায় না, দিলে নষ্ট করে। না, আমি কোনো প্রসাদ পেলি না। শোনো, প্রসাদ কথাটা শোন, প্রসাদ জ্ঞানে যদি প্রসাদ পাওয়া যায়, তাহলে সেই প্রসাদ পেলে ভক্তি হয়। না হলে কি হয়? বিষয়ের অন্ন খাওয়া হয়। বিষয়ের অন্ন খেলে কি হয়? মলিন হয় মন, মলিন হইলে মন না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। এই জন্য আমাদেরকে সবসময় বিচার করতে হবে। মঠে ঢোকা, পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু করব, খাবো, ভাববো যে প্রসাদ। একটা সময় ডাল নোনতা হয়ে গেছে, খাবো না, ফেলে দাও, বলে না? ডালে লবণ দেওয়া হয়েছে অনেক, খাবো নি, বলিস কিনা? তাহলেও খেতে হবে, কেন? ভগবান পেয়েছে। কিন্তু এটা বুদ্ধি এসে যায় যে আমি খাবো না, লবণ আছে। আমাকে যারা প্রসাদ দেয়, মানিয়ে দেয়, সবাই বলে আপনাকে দিয়ে হয় না, লবণ না দিলে বলি ভালো হয়েছে, লবণ হয়ে গেলে বলি ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। সে তো ভোগ দিয়েছে, আর তো বলার নেই কিছু। ভগবান পেয়েছেন, ভগবান যদি লবণ যদি রাঁধুনি না দিয়ে থাকে, এর মানে যে ভগবানের ইচ্ছা হয়েছে, তাই না? তো আমাকে পেতে হবে প্রসাদ, কৃপা নামছে। এরকম করে পান, প্রসাদ পান? হ্যাঁ, না সেটাও আছে। এরকম এই বদলে পাওয়া কি?
হ্যাঁ দেখো, যারা শিক্ষিত লোক তারা ঠিক পারবে, যারা শিক্ষিত তারা সব এইখানেই প্রসাদ পায়। এই জন্য প্রসাদকে অবমাননা করতে নেই, প্রসাদ হলে চিৎকার করতে নেই। চিৎকার করিস? কেউ কথা না বললেও এরকম শব্দ করবে। তাকে তোমার তারিখে আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি কথা না বলে আমি চলে গিয়েছি, তারপরে কথা বলবো। না সঙ্গে সঙ্গে বসো। শোনো, প্রসাদে হলে যদি চিৎকার করা যায় তাহলে ভগবানের কৃপাকে অপমান করা হয়। আনন্দপ্রভুর দোষ না, ওনার ভয়েসটাই ওরকম, আর চোখগুলো এরকম বড় বড় হয়। আর চোখ বন্ধ। ওনার এটা কেন? তার মানে প্রসাদ এখানে পাচ্ছে না। আনন্দপ্রভু প্রসাদ ফেলে দিলে অপরাধ, কেউ কথা প্রসাদ হলে চিৎকার করলে অপরাধ। টাকার জয়ও দিই। প্রসাদ 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 পাওয়ার সময় যদি বলে এটা 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 লবণ হয়ে গেছে, এটা কি বলে তেতো হয়ে গেছে, মহারাজ, তাহলে ওটা অপরাধ, তাহলে প্রসাদ হলো। কি করে না করে এবার থেকে আপনি ভিডিও করে দেখাবো, আমি বিশ্বাস- না না, তুমি এক কাজ করো, ওখানে সাউন্ড সিস্টেম করা আছে না, হ্যাঁ এসে ক্যামেরার সঙ্গে সাউন্ডটা তুমি অন করে দেবে, তাহলে আমি দেখতাম। আমার আমার কম্পিউটারে ঢুকলো, ওসব বলি তো আপনার পারে। আমি তো এখানে আছি তো, তাহলে এসে মিষ্টি না দিলে বলে আজকে উৎসব, আজকে যে আজকেই তো খাবো। তারপরে পায়েস না দিলে বলে গুরুদেব শুধু মিষ্টি খেতে বারণ করে, পায়েস না ও করে। পায়েস আসবে ওদের। শোন, কালকে পূজ্যপা শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব। এখানে 100 পিস মিষ্টি, 100 পিস জিলিপি ওদের মঠে সকালবেলা দিয়ে আসি। কোন মঠে? শ্রীধর মহারাজের, সেই ভক্তিপদ বন্ধু স্বামী মহারাজের। শ্রীধর মঠে? কোন মন্দিরে? আমি ভালো শুনতে পাচ্ছি না। আসেন, আমি শুনে দিচ্ছি। আপনি শুনতে পান না, কাজের কথা বললে আপনি কম শুনতে পান। কি বলছে? শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ, শ্রীধর আমার বলে নাকি? শোন, অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, হ্যাঁ, এরকম ধরনের অনেক ইচ্ছা নিয়ে আমরা ভগবানের সেবা করতে আসি। অনেক ইচ্ছা, এই সমস্ত ইচ্ছা হজম করা যাবে তখনই যখন ভক্তির অঙ্গগুলোকে ঠিক ঠিক পালন করতে পারবে। ভক্তির অঙ্গের প্রধান হচ্ছে হরিনাম করা, বৈষ্ণব সেবা করা, তারপরে হচ্ছে মঙ্গলারতি আসা, যেগুলো আছে, যেগুলো আছে প্রসাদ পাওয়ার সময় প্রসাদ এখানে পাওয়া। দেখো, একটা চৈতন্য চৈতন্য বলছে, মঠে আসলে, এই মঠে আসলে 5টা জিনিস স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের হয়ে যায়। কি হয় না? সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধার সেবন। এই 5টা জিনিস স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে আসলে হয়ে যায়, যদি আমরা ইচ্ছা করি। তো এখানে এলাম, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধার সেবন, মূর্তির সেবা, সে মঙ্গলারতিতে উঠলে হয়, পাঠে বসে থাকলে হয়, সবজি অমান্য করলে হয়, রান্না করলেও হয়, মন্দির ঝাড় দিলে হয়, যেখানে বৈষ্ণবগণ বাহ্যকীর্ত করে, মানে কি বলে, নেচার কলকে কী বলে বাংলা, মানে নেচার কল, যেখানে সব পায়খানা পেশাব করে, সেই সব পরিষ্কার করলেও হয়। এটা শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা সেবনের। বৈষ্ণব সেবা হলে ভগবানের সেবা হয়। পায়খানা পেশাব কে করে?
যারা মঠে থাকে, তারা মঠে যারা থাকে তারা কি অবৈষ্ণব না বৈষ্ণব? তাহলে ওখানে পরিচয় করলে কি জাত চলে যাবে না জাত থাকবে? থাকবে। ওটাও করলে হবে। মঠে সবটাই প্রাঙ্গণের মধ্যে যত কিছু আছে যদি একটু পরিষ্কার রাখা যায়, ভালোবেসে পরিষ্কার রাখা যায়, তাহলে শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা আছে মনে যায়, সাধুসঙ্গ হয়ে যায়। এইগুলো সাধুদের কথা। সাধুসঙ্গ, এবার নাম কীর্তন হয়, যেমন সকাল থেকে তখন নাম 3টে থেকে শুরু করেছি আমরা, হচ্ছে কি না? 7টা বেজে গেল, 4 ঘন্টা তো হয়ে গেল, তাহলে হয়ে গেল। এখন আরও হবে, নাম কীর্তন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হলো? সাধুসঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, কথা হচ্ছে কি না? হ্যাঁ, মথুরাবাস মানে কি? মাথুর মানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেখানে বাস করেন সেটাকে বলা মথুরা। হ্যাঁ, মাথুর মানে কৃষ্ণ, মথুরা মানে যেখানে কৃষ্ণ বাস করেন। তাহলে মথুরা মাস মানে মঠটা মথুরা, মঠে বাস করলে মথুরা মাস হয়ে যাবে, যেখানে কৃষ্ণ আছে। তার কি এই জন্য 5টা জিনিস মঠে থাকলেই হয়ে যায়। কিন্তু মঠে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি মঠে আসি তাহলে মঠে বাস হবে, নাহলে কি হবে? কোমটে বাস। কোমট মানে কি? কোমট মানে হচ্ছে মানুষ যেখানে কি করে, মল ফেলে, কোমট বলে। মঠের নিয়ম মেনে যদি মঠে বাস করা যায়, মঠের নিয়ম করলে কি? সবটাই সেবার স্থান, এখানে সেবা করতে হবে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা কি? বাড়িতে খেটে খেটে হাড় সব ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, মঠে একটুখানি আরাম করো নাকি? দেখবেন উৎসবাদী সব আসে, এই জন্যই আসে, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিলবো, গল্প করবো। গল্প আর আরাম দুটো নিয়ে আসি। তাহলে কি হয়? মঠবাস করে এসে মানে মঠে যে কদিন থাকবো উৎসবাদীতে, মনে দোল পূর্ণিমা এলাম, 10 দিন থাকলাম, কি করলাম? একটু হাঁটলাম, গল্প করলাম, আর বাড়িতে হাড়গুলো খেটে খেটে হাড়গুলো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, একটু আরামও হলো। মঠে আসে, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, মঠে এসে ভক্তির পরিবর্তে অপরাধ নিয়ে ঘুরে যায়, বিষয় বাসনা নিয়ে ঘরে যায়। দেখবেন এখানে দোলে অনেকে আসে, দোলে এখানে এসে দেখবে বলবে যে পয়সা নেই, মঠে পয়সা দেবে না। যাওয়ার সময় দেখবেন ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, দোষ ওদের নেই। ওরা যে কার্য করছে, মায়াদেবী তাদেরকে বিষয় বাসনা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেবার ভাব নিয়ে যদি এখানে মঠে আসা যায়, মঠের সমস্ত সুবিধা ভোগ করা যায়, তাহলে কি হয়? ওই ধরনের প্রবৃত্তি আসবে। মঠকে দিয়ে কে মঠ তো চলেই যাবে, হয়েই যাবে। আরে আমার বাড়িতে অনেক বাসনপত্র লাগবে, এগুলো কিনতে হবে নাকি? এখানে এসছি, পাওয়া যায়, কিনে নিয়ে যায়। আমার নাতি তার খেলনা নিতে হবে, তারপর অমুকের সেটা নিতে, তমুকের কত রকমের সব জিনিস, ব্যাগ ভর্তি। যারা বলছে টাকা নেই, আপনি ওই 100 টাকা নিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখি যাবো, চোখে দেখালাম, আমি কিছু বলি না, কেন বলে তো লাভ নেই। বলে মহারাজ স্বার্থ দেখছে, হ্যাঁ আমাদের বাড়িতে এগুলো লাগবে। এরকম ধরনের সব বিচার আছে। কিন্তু অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। ভগবানের কাছে
কেউ আসে কোনো আশা নিয়ে, ভগবানের কাছে আসে ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ভগবানের কাছে আসে কিছু কর্তব্য করে, ভগবান দিয়েছে কিছু কর্তব্য করতে হবে, কিছু করে দিই। কিন্তু ভগবান কোন সেবাটা গ্রহণ করেন? বলছে ভগবান সেই সেবাটা গ্রহণ করে যেটা শুধু কি না ভালোবাসার দ্বারা করা যায়, যেটা ভালোবাসার দ্বারা করা হয়। Different people are coming here with different desire. They are giving some donation with different desire, mundane desire. If we are here not careful with our practice, spiritual practice, then all the desire, if we stay here, whatever we are eating, everything that people who give donation with different desire, so their desire we are eating. Gradually their desire coming into me. And then, instead of increasing devotion, gradually we are decreasing, our devotion is decreasing. Instead of increasing, devotion going to decrease day by day. Why? Because of the mundane desire. So therefore, we have to be very careful. Very careful while we are coming in the temple. If we consider it is prasad, we should not think about it is salty, sweety, bitter, whatever. We have to accept it as a prasad. Then we can get benefit of prasadam. What is the benefit of eating prasadam, taking prasadam? If we accept prasadam, it will increase our devotion. Increase our devotion, but I have seen people are coming here, especially village Bengalis. They have so much poverty, but sometimes they are not truthful. Why I am telling so? Because festival time, 10 days, Navadvip Dham Parikrama festival, 10 days festival. For 10 days, we are accepting prasadam 3 times in a day. And using the water, running water, everything, all facilities we are using. Just like our tendency to enjoy the facility. Whenever we have such tendency to enjoy the facility, whatever facility temple authority giving us, we have to know, whoever giving donation with different desire, all those desire coming to us. When you come here with service mood, then we'll increase our devotion. Accepting Mahaprasadam, it will also increase our devotion. Whatever, doesn't matter. Whatever. So be careful. But if we come here
wherever we go, if we keep our service mode and chant Harinam, all type of perfection we'll get. What? For enjoyment, without service mode. Then all the whoever giving us donation with different desire, the desire will come into us. So that desire will destroy our devotion instead of increase our devotion. This is the problem. Therefore you can see, long time if you stay in the temple, you can see people are not interested anymore in the devotion we practice. They want to leave that. They will gradually destroy the devotion and they will look always faults of others. They look faults of others. Hey, bekar. Everybody useless. Such tendency will appear. But we're supposed to be here with one focus, to serve according to my capacity. Serve. And others, to close our lips, close our ears, close our eyes, and render service according to your capacity. Understand? Then we can get devotion. It will increase our devotion. Otherwise, difficult. You can see material people, they have more generosity than devotee. If you ask anything from devotee, that's like, is it possible for you to give me a pen? No. I need a pen to write something. Is it possible for you? You have pen. You will ask, why? Why you don't bring that pen? No. I have seen many places. I can tell you, I was in one temple. I want to call. I don't have telephone. I have to inform one thing. Local devotees. I was in abroad, Honolulu. The temple president, he has cell phone. He's Bengali. I asked him, is it possible? Make a call, local call, not India. Honolulu means Hawaii. And to Ramdas Prabhu, this I will tell him that I reach here, Honolulu safely. That's what. He's telling me, you know the cost. Okay, no problem, I can give it the cost. No, I'm not asking, but it is costly. Phone is costly. And okay, if you want money, I can give you money, but I have to inform you. I reach here timely, safely. But when I'm in airport, any people, like when I was in last time in February, 12 February, no? 1st February, 1st or 2nd February, I went to Australia, Sydney. I reached, not Sydney, Melbourne. I reached Melbourne. Now who is coming to pick me up? He is not there, airport. 20 minutes over. I'm out of customs area.
waiting. Then I'm thinking what to do. I don't have telephone. Call them. Then I ask one normal people, white skin. I just ask him, is it possible for you to make a call, local call? Sure. I don't know how to offer it. Is it possible I can give you the number? Could you please dial it? Sure. This is my experience. Normal people, normal non-devotee, they have more generosity. They have more generosity than our devotee. Why? Because devotee, if they are not sincere devotee, if they are always taking privilege, advantage for temple facility, that mind like this, their mind turning like this. Why? Because of this donation is like a poison. Donation is like poison. If we are not chanting, if you are not serving wholeheartedly, then donation, most of donation is poison. Slow poison. Not heavy poison. Slow poison. Day by day, gradually destroy our all good wishes. Am I clear? Huh? So, hey Sundaram, clear? Are you agree? Devotee is more complicated than this is my experience I'm telling you. If you come any temple, I can tell you this. If you go to Bangalore ISKCON temple with sannyas dress, they will doubt you. This dress, if you go inside temple, they are putting their eyes on you as a doubtful person. But Dalai Lama, they are greeting. I have seen the picture. They are greeting Dalai Lama, showing this. Who is Dalai Lama? Who is Lama? Dalai Lama. Why once he says, beef is food, there is no problem to eat. You know beef means? Beef means gomans. Cow meat, beef. Dalai Lama একদিন বলছে তারা বিবৃতি আমার লেখা আমার এটা আমি রেখে দিয়েছি। The beef is food, there is no harm to eat. অহিংসার পূজারী। কিন্তু but if in a Gaudiya Math devotee goes there, they are keeping note of interrogation mark. Note of interrogation marks. Why he is coming? Watch. More complicated. But if person chanting, wholeheartedly serving and living in the temple, they are like a genius, spiritual gem. They are spiritual gem. But who has
tendency to get advantage, all advantage, become opportunist. Those people are too much complicated. Although outwardly we can see people are chanting, we can see people may chant, but if you come to temple with some fulfilling, with some motivation, then problems. Coming here for donation, donating. Donation হচ্ছে স্লো পয়জন, বুঝতে বুঝো তো? যেসব পয়সাগুলো মঠে আসে, যদি হরিনাম না করা যায়, যেটা বলছি, যদি হরিনাম না করা যায় আর হৃদয়ের অন্তঃকরণ থেকে সেবা না করা যায়, এইসব যত খাবে না, যত মোটে জিনিস ভোগ করবে, সব ধীরে ধীরে আপনার ভক্তিকে নষ্ট করে দেবে। এটা বলে বিষ, অল্প মাত্রায় বিষ, এগুলো ধীরে ধীরে গিয়ে সব নষ্ট হয়। এই জন্য মঠে কারো দোষ না দেখে, in temple we should not find any fault. We should always try to find our own fault. Then we can increase our devotion. If you are able to find our own fault, then we can rectify that. Or if you have tendency to look other fault, we never try to rectify. যদি আমরা সবসময় অপরের দোষ দর্শন করি, কখনোই নিজের দোষ দেখতে পাবো না। না দেখে কি হবে? অপরের দোষ দেখতে দেখতে সেই দোষগুলো আমার কাছে এসে যাবে। কি হবে তারপরে? তা স্বপ্রধান হলো কিনা? বিষ, অল্প 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 মাত্রা বিষ আসছে। বুঝেছ? আর কি করতে হবে? প্রাণ যতক্ষণ আছে, শরীরে যতক্ষণ শক্তি আছে, শক্তি দিয়ে, শক্তি অনুযায়ী আমাকে এখানকার সেবা করতে হবে। এই জায়গাটা ভগবানের, এখানে ভগবান থাকেন, বুঝতে পারছেন? তুহু দয়া সাগর আরইতে পানি, নাম নেকো তুয়া শিখাওলি আনি, শক্তি দেই নামে তোহারা, গ্রহণে রাখলি নাই কালো বিচারা, নাম চিন্তামণি তোহারি সমানা, বিশ্বে বিলাওলি করুণা নিদানা, দয়া ওই ছন পরম দ্বারা, অতিশয়
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতি বিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর। নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। বিনোদ সেবক চিত্ত দুঃখে বিভোর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hari Bol Hari Bol Hari Bol। Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol। রাধাংশনাথ বিভূষিতাং ব্রজ প্রহতাং সখিভিঃ প্রগতদ্গেহ বিহিতান্ন পাক রচনাং কৃষ্ণ অবশেষাসনম। কৃষ্ণাং বুদ্ধং ভক্তধেনু সদনং নিব্বুড়ো গোদোহনং সুস্নাতং কৃত ভোজনং সহচরিতং চাততং চ শ্রী। বলবেন নাকি? দেখছেন, দেখেন, যিনি প্রভাতে স্নানান্তে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা যশোদা কর্তৃক আহুতা হইয়া সখীগণের সহিত তাহার গৃহ গমনপূর্বক যথাবিহিত অন্নাদি পাক রচনা ও শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন সেই শ্রীমতী রাধিকাকে, আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া গোগৃহে গমনপূর্বক যথা নিয়মে গোদহন স্নান ও সহচরগণের সহিত ভোজন করেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। ভগবান কৃষ্ণের রান্না করার জন্য যশোদা মা রাধারানীকে ডাকলেন জাবট থেকে। জাবটে কি আছে? রাধারানী জাবটে রাধারানীর শ্বশুর বাড়ি আছে, শ্বশুর বাড়ি। আরে রাধা তো ভগবান কৃষ্ণের নিত্য পত্নী, তাহলে ওখানে কার অনেক ঘটনা আজকে বলা যাবে, দুপুরবেলা বলা যাবে। এখন তা সময় হয়ে গেছে তো যেতে হবে। রাধা স্নাত বিভূষিতা শ্রী যশোদা সমাউ, সখী সঙ্গে তদ্গৃহে গমন, কথা পাক বিরোচন শ্রীকৃষ্ণ বশেষা শনু।
মধ্যে দুহারো মিলন কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি গোষ্ঠে গোদহন করি সনাসন সৌচর সঙ্গে লীলা চিন্তা করো নাম প্রেমে গরো গরো প্রাতে ভক্ত জনসঙ্গে রঙ্গে লীলা চিন্ত আর সংকীর্তন অচিরে পাইবে তুমি ভাবো জীবন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol जय श्री श्री गुरु गौरांगम देवरी का गिरधारी जू की जय जय श्री श्री गौर गदाधर राधा गोपीनाथ श्री जगन्नाथ नृसिंह देव शिला प्रभुपाद की जय जय पंचतत्वात्मक्षि गौर हरि की जय चश्मोदियो गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्जो नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र चतुर्थी श्रीमान भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय सपार्थ सपरिकर नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर गौरी किशोर बाबाजी महाराज की जय जय श्री रूपानुग गुरु भर्गो की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय चारि धाम की जय।
चारी संप्रदाय की जय, चारी संप्रदाय आचार्य बिंद की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशन, भक्त विघ्न विनाशन, सर्वो विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की जय, राधा कुंडेर पाकट्ट तिथि बहुलाष्टमी की जय, जय श्री चातुर्मास व्रतों की जय, कार्तिक व्रतों की जय, ऊर्जा व्रतों की जय, दामोदर व्रतों की जय, व्रतपालनकारी भक्त वृंदों की जय, समागत भक्त वृंदों की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, कपिनाथ गौड़िया मठ सेवा का भक्त वृंदों की जय, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे।